नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरणजीत सिंह। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अनुसार भारत ड्रोन रोकू तकनोलॉजी विकसित कर रहा है। उत्तराखंड के राज्यपाल ने सैनिक स्कूल कपूरथला विखे एलूमिनी मीट विच हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लैके कईयां ने अपने कारोबार च कीता चोखा वाधा। ओलंपिक खेडों में सोन तमगा जेतू नीरज चोपड़ा वालों विद्यार्थियों लिए मिलाप प्रोग्राम की शुरुआत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत ड्रोन रोकू तकनोलॉजी विकसित कर रहा है। राजस्थान के जैसलमेर में BSF के 57वें स्थापना दिवस समागम में संबोधन करदिआं उन्होंने BSF को भरोसा दिवाया कि देश दी खेतरी सरहदां की राखी लिए आधुनिक तकनोलॉजी उपलब्ध करवाई जाएगी। अमित शाह ने कहा कि देश की सुरक्षित सरहद नाल ही विकास संभव है तो ड्रोन के खतरे नाल नजिठण लई सरकार हर संभव कदम चुक रही है तो देश में ड्रोन रोकू व्यवस्था बहुत छेती विकसित कर ली जाएगी। इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि विश्व में उपलब्ध सर्वोच्च टेक्निक आपकी और सीमा की सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल को उपलब्ध कराई जाएगी। इस सरकार का कमिटमेंट है और सरकार उस दिशा में काम करेगी। ड्रोन का भी खतरे की। गृह मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी दौरान BSF और पुलिस का मनुखता भरिया चेहरा सामने आया तो केंद्रीय हथियारबंद पुलिस बलों ने इस दौरान 2.5 करोड़ बूटे लगाए तो उन्होंने देख रेख भी की। इस तो पहला अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और परेड का निरीक्षण किया तो मार्च पास्ट तो सलामी लई। केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि देश के तकरीबन 50% लोगों का टीकाकरण हो चुका है। उन्हें इसनों माण वाला दसदिआं आस प्रगटाई कि देश पूरी एकता नाल कोविड खिलाफ जंग जितन में कामयाब रहेगा। उन्होंने कहा कि देश में कल एक बार फिर एक दिन में 1 करोड़ कोविड रोकू टीके लगा के एक अहम उपलब्धि हासिल की गई। देश में कुल टीकाकरण 127 करोड़ 55 लाख तो पार हो गया है। मनसुख मांडविया ने कहा कि हर घर दस्तक मुहिम तेज़ रफ्तार नाल चल रही है। दूजे पासे फाजिलका जिला प्रशासन ने कोविड वैक्सीन की पहली या दूजी डोज लगवाने वाले लक्की ड्रा राही फ्रिज TV वाशिंग मशीन और स्मार्टफोन इनाम वजों देने का फैसला किया है। जिले की डिप्टी कमिश्नर बबीता कलेर ने यह जानकारी दिंदिआं दस्सिया कि सारिਆਂ ਨੂੰ वैक्सीन लगवानी चाहिए तो ओमिक्रोन के दुनिया में वाधे खतरे मगरों वैक्सीन लगवाना होर भी जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि लक्की ड्रा राही जेतुआं की चोण आने वाले हफ्ते दौरान की जाएगी। पंजाब विधान सभा चोणों दी तैयारियों लिए भारतीय चोण कमिशन के डिप्टी चोण कमिश्नर नितेश कुमार व्यास ने सूबे के चोण अधिकारी नाल कल एक मीटिंग की। इस मीटिंग में सूबे के मुख्य चोण अधिकारी डॉक्टर S करना राजू तो इलावा सारे जिलों के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कोविड-19 के नवें वेरीएंट ओमिक्रोन को ध्यान में रखदिआं चोण ड्यूटी से तैनात किए जाने वाले समूचे स्टाफ की वैक्सीनेशन यकीनी बनाने की हिदायत उप चोण कमिश्नर ने दी। उन्होंने कहा कि स्वीप सरगर्मियों में तेज़ी लियाई जाए तो वोटरों को अपने वोट के हक की वरतों करने लिए प्रेरित करने वास्ते अहम शख्सियतों और खिडारियों के सुनेहे SMS राही वोटरों को भेजे जाण। इधर पटियाला विखे अज खत्म होए NCC के सालाना सिखलाई कैंप दौरान स्वीप टीम के जिला नोडल अधिकारी गुरबख्श सिंह अंटाल की अगवाई में कैडेटां नूं वोट की अहमियत बारे जागरूक किया गया। सीनियर सैकेंडरी स्कूल पासी के विद्यार्थियों वालों लोकतंत्र का त्यौहार नाटक राही वोट की महत्ता दर्शाई तो हर योग वोटर को वोट बनाने तो इसकी सोच समझ के वरतों करने लिए प्रेरित किया गया। NCC के ग्रुप कैप्टन राजेश शर्मा ने कैडेटां नूं देश के चंगे नागरिक बनने का सुनेहा दिंदिआं लोगों को नैतिक कदरां कीमतां प्रति सुचेत करने की अपील भी कैडेटां नूं की। सैनिक स्कूल कपूरथला विखे अज साबका विद्यार्थियों की मिलनी यानी एलूमिनी मीट करवाई गई। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लैफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह इस बतौर मुख्य मेहमान शामिल होए। देश की सुरक्षा के हितों की राखी करदिआं शहीद होए महान सैनिकों को उन्होंने स्कूलों में बने शहीदी स्थल पर श्रद्धांजलि भेंट की। इस तो पहला NCC के एक दस्ते ने जनरल गुरमीत सिंह को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिता। स्कूल के विद्यार्थियों वालों शानदार बैंड डिस्पले भी पेश किया गया। विद्यार्थियों नाल अपने तजर्बे साझे करदिआं राज्यपाल ने कहा कि साल 1967 तो 1973 तक इत्थे पढ़ाई करन मगरों विद्या के समंदर में आउण नाल उन्हां दा सुपना पूरा होया है।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਕਵੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਰਵਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਕਵੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਰਵਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 5 ਦਸੰਬਰ 1950 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘੋਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਸੁਧਾਰਕ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਉੱਨਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਅਰਵਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਅਗਸਤ 1872 ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਘੋਸ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿੰਗਸ ਕਾਲਜ ਗਏ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਕੈਂਬਰਿਜ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਬੜੌਦਾ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ੀਲਨ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੀਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਰਾਜਦਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਚਿਤਰੰਜਨ ਦਾਸ ਨੇ 1909 ਵਿੱਚ ਅਲੀਪੁਰ ਬੰਬ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਇਸ विवाद के खत्म होने के लंबे समय के बाद भी, इस उथल पुथल के बाद भी, इस विरोध के शांत होने के लंबे समय के बाद भी, उनके निधन और इस दुनिया से विदा होने के लंबे समय बाद तक उन्हें देशभक्त कवि, राष्ट्रवाद के मसीहा और मानवता प्रेमी के रूप में देखा जाएगा। उनके निधन के लंबे समय बाद भी उनके शब्द गूंजते रहेंगे और न केवल भारत बल्कि सुदूर महासागरों और पूरी धरती पर पुनः पुनः गूंजते रहेंगे। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦੋ ਨੇ ਰਹੱਸਵਾਦ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰਪਾੜਾ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦੋ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਰਵਿੰਦੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਸੇ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਘੋਸ਼ ਨੂੰ 1943 ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਅਤੇ 1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5 ਦਸੰਬਰ 1950 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਰਵਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਬਰਸੀ ਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 5 ਦਸੰਬਰ 1954 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਕਲਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮਿਰਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਲਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪੁਰਤਮੰਗਲਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮਿਰਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1921 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਲਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਤਮਿਲ ਲੇਖਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1948 ਵਿੱਚ ਤਮਿਲ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਕਲਕੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਵਲ ਪੋਨੀਅਨ ਸੇਲਵਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਚੋਲ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪੱਲਵ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲਘੂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 5 ਦਸੰਬਰ 1954 ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਨਮਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ PMY ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। MMY ਅਧੀਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਈ ਉਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। MS ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ। मैं जॉब कर रहा ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। मैं पहले एक फैक्ट्री 'ਚ काम करता ਸੀਗਾ पर मेरे घर ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। मैं खुश नहीं ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਟਾਫਟ ਲੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ 3 ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੱਕ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਪ ਟੂ 5 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਰਨ ਹੈ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ ਲਈ RP ਮੰਜਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿਖੇ ਹੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਸੋਨਲ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 33 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੱਲ੍ਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਖਾਣ-ਪਾਨ, ਫਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿੱਟ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬੇहद ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ।